ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। नजर करो महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी नजर कर दियो महाराज। महाराज गुरु नानक साहब हजूर कृपा करो जी अपनी। वाहिगुरु जी महाराज। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। ना साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदाबंद बख्शन दे ऐश बेबी गर्दिश बेवफाए ज़मा के बरहर बगुजर मकीनो मका। ना साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदाबंद बख्शन दे ऐश। तुरा अगर नजर अश लश्कर वजर के मारा निगाह से अजदा शुकर के ओरा गरूर असबर मुल्क को माल वो मारा निगाह से अजदा काल। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। कमाले करामात कायम कदीम, रजा बख्श रोजी रिहाकुन रहीम। अता बख्श दे पाक परवरदिगार, 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 अता बख्श दे पाक परवरदिगार। काहिरे मन खोजन जाई, सरब निवासी सदा लेपा दोहे संग समाई। पुहमत जो बास पसत है मुकरमाए जैसे चाई, तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई, कट ही खोजो पाई। बाहर भीतर को जाने ऐ गुर ज्ञान बताई। बाहर भीतर को जाने ऐ गुर ज्ञान बताई। काहे रे मन खोजन जाई, सरब निवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। भूप मत जो बास बसत है मुकरमाए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर काट ही खोजो पाई। बाहर भीतर को जाने ऐ गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिना पाचीने मिटे ना भ्रम की काई। जन नानक बिना पाचीने मिटे ना भ्रम की पाई। महाराज मिटे ना भ्रम की काई। गुरु तेग बहादुर साहब हजूर हाजरा हजूर जाहिरा जरूर। बख्श देव महाराज, कृपा करो नजर कर दो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। महाराज वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी हजूर कृपा करो नजर करो महाराज। गुरु साहब का ध्यान कर पाइए असी एकाग्रता विच शब्द के विचार हो सकन, शब्द की ज्ञान प्राप्त हो सके, मन दे विच कुछ संशय मुकन, गुरु दे मार्ग विच शब्द दे गुरु दे मार्ग विच चलन दी कोई विधि समझ आए, मेरा जीवन पलटी हो जाए महाराज। काल रहित जीवन मिल जाए, कोई कृपा अगर उदी हो जाए महाराज। कोई नजर कर दे महाराज। वाहिगुरु जी धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी। असी मूल मंत्र की विचार विच अगे चल रहे सी और मूल मंत्र की विचार विच एक ओंकार तो शुरू करके असी गुरु प्रसाद तक पहुंचे महाराज। एकम एकंकार निराला अमर अजूनी जात ना जाला,
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਾ, ਖੋਜਤ ਕੋਚਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਏਕਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚਰੰਦਾ ਕਮਲ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲ में कमल लेप। जो देख दिखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई। परम पद की है महाराज? परम मतलब फर्स्ट, अव्वल, उत्तम, शिखर, अखीर दा पद। जदों बूंद भी सागर विच मिल गई, अपनी आइडेंटिटी गवाच गई पर सागर बन गई, परम पद मिल गया। सदा आनंद रहे दिन राती, काल ना कबू व्यापे। महाराज कहते ने एक ओंकार दी, एक ओंकार दी जानन दी साडी जिहड़ी जर्नी है, निराले नूं मिलण दी जिहड़ी जर्नी है, परम पद नूं पाण दी गुर प्रसाद तो है। परम पद सानूं मिलदा है। जे इस तरह देखिए तो गुर प्रसाद सब तो जरूरी अखर हो जाता साडे लई। मेरी गल नूं गलत ना समझना, मूल मंत्र सारा ही जरूरी है, पर बाकी सारी क्वालिटीज़ ने। गुर प्रसाद एक दरवाजे दे वर्गा दिखता है। गुर प्रसाद मेरा रस्ता है एक ओंकार नूं जानन लई। जे मैं सिर्फ अखरी अर्थ ओंकार दे कर ले, मूल मंत्र दे कर ले, तो उत्थों सानू अखरां दा ज्ञान होएगा, ਉਹਦੀ स्पिरिट नहीं जान पावांगे, ਉਹਨੂੰ रियलाइज नहीं कर पावांगे, अपने अंतर विच ਉਹਨੂੰ जान नहीं पावांगे, अखरां विच जाणांगे बस। हाँ, रतन टोटा असीं जदों कोई पुछेगा असीं फट जल्दी एक शब्द नूं दूजे नाल जवाब दे देंगे ਉਹਦਾ। कुछ हद तक असीं भी सैटिस्फाई हो जाते हैं, सानू आंदा है, जिवें कोई परीक्षा लैंदा होए और इम्तिहान च असीं जवाब दे दिता, पर जीवन की परीक्षा तो बड़ी अलग है। जीवन की परीक्षा तो कण कण विच है, घट घट विच है, एक एक समय दे हर एक किणके विच उहदी परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा का रिजल्ट मेरे मन के अंदर हाजिर है। जिन्हें जान लिया ਉਹਦੀ अवस्था कुछ होर है, जिन्हें नहीं जानिया ਉਹਦੀ अवस्था कुछ होर है। घड़ी घड़ी विच ਉਹਦਾ रिजल्ट सामने आ रहा है और मैं उसनूं जी रहा। नित मैनूं रिजल्ट मिलता है, घड़ी विच रिजल्ट मिलता है, घड़ी विच मैं उहनूं जी लैंदा। वो सुख और दुख के रूप विच मेरे सामने आ जाते, पेन के रूप विच मेरे सामने आ जाते, दर्द के रूप विच आ जाते मेरे सामने। ऐसे किहड़े लोग ने जिहड़े भंबल भूसे विच पए हुए भी शरीर का अंत देखते हुए भी आनंद विच ने, और असी रोज़मर्रा की छोटी छोटी गल्लां दे उत्ते
फसे हुए हैं, उलझन विचों निकल नहीं पा रहे हैं। कि वो उलझन गलत है? बच्चे भी मैं पालने ने, कारोबार भी मैं करना है, जीवन भी मैनू जीना है, कि मैं ना करा? की करा? महाराज, अगर जीवन एक प्रश्न है तो गुर प्रसाद उहदा जवाब है। अगर जीवन एक परेशानी है तो गुर प्रसाद उहदा सल्यूशन है। अगर जीवन एक बुझारत है, पहेली है, तो गुर प्रसाद उहदा आंसर है। अगर जीवन एक मुसीबत है तो गुर प्रसाद उस चों निकलन दा रस्ता है। अगर जीवन एक दुख दा पिटारा है तो गुर प्रसाद आनंद दी दात है। अगर जीवन मेरे काल दे अंत तो डरांदा है तो गुर प्रसाद निरभव विच मैनू ले जाता है। महाराज, गुर प्रसाद मेरे हिरदे विच बसा दे। गुर प्रसाद दी विधि जान लवां, अपने गुरु दे अगे मत्था टेक सकां। ऐसा मत्था टेका कि मैं सीस दे बिना उठाना। ऐसे भी कोई सिख होणगे जिहड़े महाराज अगे सीस झुकांदे जा रहे हैं और सीस देंदे जा रहे हैं। गुरुद्वारे दे अंदर अनेकां सिख जा रहे ने, बिना सीस दे बाहर आ रहे ने। गुर प्रसाद मिलता जा रहा है। बिना सीस तो की भाव है? अपना मन अर्पण करता महाराज, ऐ मन लिया कि मैं अंत नहीं हाँ जीवन का, तू ही निरंकार अंत है जीवन का। अज दे अंग्रेज इसनूं इंटलैक्चुअल ह्यूमिलिटी कहते हैं। दरअसल इंटलैक्ट विच ह्यूमिलिटी लियाण दी लोड़ ही नहीं है। जीवन नूं गहरे तरीके नाल, गहन तरीके नाल जियो। हंकार नूं तोड़न दी विधियां सारियां जीवन दे अंदर ही हन। हउमे दीर्घ रोग है, दारू भी मिसवाए। जिसनूं गुरु महाराज दे अगे मत्था टेक के अपना मन अर्पण करता, ऐ मन लिया कि महाराज मैं नहीं हाँ हूं जवाब, तू ही निरंकार ही जवाब है। ऐ मन लिया कि महाराज मेरा मैं बड़ा भारी हो गया, तू कितना हल्का लगता है। मैं राज पाठ संभालन दे विधियां विच बथेरे दुख सह ले, मैनू तां चाकरी मिल जाए, मैनू तां चाकरी मिल जाए। पहले मैं चाकर नूं निखर समझदा सी, हुण मैं गुरु साहब दी चाकरी नूं उत्तम समझदा वां। सारे दरबारां दा, सारे राजां दा, सारे राज्यां दा भोग, सारी दुनिया दा, सृष्टि दा जवाब गुर प्रसाद विच है। गुर प्रसाद विच मैं नहीं हाँ, गुरु है। गुर प्रसाद विच मेरा मैं बदलण दी क्षमता है। गुर प्रसाद विच दुनिया नूं पलटण दी क्षमता है। जिथे एक जगह गुर प्रसाद वरत जाता है, सृष्टि विच एक तरंग आनंद दी प्रगट हो जाती है। जिवें गुरु साहब ने सानू कहा, आनंद में भया मेरी माए सतगुरु ने पाया। मन विच वधाइयां आ गई, सैलीब्रेशन आ गई। महाराज, असी किथे हाँ, गुरु अमरदास किथे ने? देखो, मसले तो उन्होंने भी सारे सुलटाए हैं। गृहस्थी जीवन समझिया है, सारी उम्र जिए है, परिवार तो अपमान भी दुनिया का लिया है। जो गुरु की सेवा में हाजिर होए ने, 12 वरे एक बुजुर्ग आदमी गागर ढो रहा है। नित 4 बजे तो पहला नित जाता है। हनेरे विच एक बुजुर्ग अपने हिरदे विच गुरु दा प्रेम रखिया और गागर भरी लिया के महाराज दे इशनान लई हाजिर करते हैं। छोटा जा कर्म है, देखा जाए तो। आप देखो
कि सेवा का एक बहाना है, एक वैसे तो छोटा है पर रात के हनेरे में इहो जिहे काम करना भी सौखा नहीं है। ये कई एलिमेंट्स ने। एक तो नित है, कोई नागा नहीं है। किसी दिन उन्होंने यह नहीं कहता कि अज मेरा गुरु नहीं है, लोड़ नहीं है गुरु की, अज मैं परेशान हाँ गुरु तो, मेरे गुरु ने मेरे नाल की कर दिता, अज मैं गुरु के घर विच हाजिर नहीं हाँ। कोई दिन नहीं है। आपने गुरु अमरदास की कथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पर हर साल उन्होंने पगड़ी दिती जाती सी सिरे पाओ के रूप में। 13 वरे जदों होए, देखो यह प्रेम अंदर चलता है। गुरु नूं पता है, सिख नूं पता है। 13 वरे गुरु साहब कहते गिणवा दे मैनू भाई, 13 पग्गा गिणवाती महाराज ने। 12 पग्गा जिहड़ियां एक दे उपर एक पाई हुई हाजिर करती। इहनूं तुसीं समझो महाराज कि गुरु का प्रसाद मिलिया पगड़ी के रूप में, प्रेम मिलिया पगड़ी। असी तुसी कुछ 4 फुट 5 फुट 6 फुट की 6 गज की असी पगड़ी कपड़ा ही गिनांगे, पर पे अटेंशन, इत्थे कुछ वरत रहा है। गुरु अंगद साहब अपना आप दे रहे हैं, एक एक्सचेंज हो रहा है, और अगला उस गुर प्रसाद नूं संभाल के अपने सिर ते लैके वरों वरे 12 वरे नाल रख रहे। एक दिन नहीं उन्होंने कहा होना कि भाई यह पाट गई कपड़ी है, खराब हो गया है कोई कमाल की गल। यह 2 जनियां दा प्रेम है। यह सत दे व्यापारी ने महाराज। एक सत नूं भालदा है, एक कोल सत दी अवस्था है। एक कोल प्रश्न है जीवन की है, एक कोल जीवन का आनंद है। एक जानना चाह रहा है कि यह पहेली कदों खुलेगी, मेरा दुख कदों जाएगा महाराज, मेरा मन कदों आनंद नाल भर जाएगा, मैं कदों डुबकी मार लवांगा उस शब्द दे विच पर अपने आप नूं गवा देंगा। गुरु कोल संतोख है, सबर है, ठहराव है। 12 वरे भी इवें निकल गए, 13 वरे भी निकल गए, जिवें कोई घड़ी निकली होए। जिथे प्रेम है उत्थे ना समय है, ना स्थान है, ना कारण है। एक टेस्ट होया, देखो गुरप्रसाद की कृपा है। कोई इस तरह के विचार नहीं महाराज ने किए जिवें असीं तुसीं करदे हैं। कोई इस तरह का लेक्चर नहीं उन्होंने सुनिया मेरे वर्गे मूर्खों का। केवल नित हाजिर हो गए, केवल नित सीस झुका के अपने आप को अर्पण कर दिता, पेश हो गए। 1 घंटे की 2 घंटे की सेवा लई पूरे दिन की शक्ति ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ है। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ कि यह सौखा नहीं है। नित सेवा विच हाजिर हो जाना बहुत औखा काम है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन भावें असी सारे कर लांगे, सालों साल नहीं कर पावांगे। अज दे जीवन विच तां इम्पॉसिबल है एक तरह नाल। पर करामात वरतदी है जीवन विच। असी करामात लभदे हां, कित्थे है यह करामात? है पग्गां दे जरिए हनेरे विच चानन कर दिता है, अपना प्रेम दे दिता, जहान दे दिता, दुनिया का राज पाठ सारे दुनिया दे जितने भी वैल्थ है सारी हाजिर कर दी। पर उसकी की वैल्यू है? उस वैल्थ की की वैल्यू है महाराज जी कल छड़ के जानी है। काल तो रहित जेड़ा जन है, जेड़ा काल तो परे जान का सोचता है, उन्होंने मट्टी गिणदा है। गुरु तेग बहादुर साहब कितने प्यारे आदेश करते इंसान, कहते ने कि मट्टी जान भाई, कंचन माटी जाने। एवें नहीं कह रहे। इन्हां लोकां कोल कुछ इहो जिहा खजाना है जिहड़ा इन्हां सब चीज़ां नूं तुच्छ करके छड़ दिंदा है। कुछ इहो जिहा प्रकाश है
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਕੋਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲ ਰਾਜ ਪਾਠ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, इतनी कीमती है कि लोगों ने सीस देते हुए भी खिण नहीं लगाया। डल्ला सिख नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं कि आ जा भाई, मैं बंदूक का निशाना लगाना है। नहीं आया। सिख तां भज के आंदे ने, अज भी आंदे ने। ये जिहड़े लंगर चलते हैं, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਣ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪ। ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। कितनी शहादतां हो गई हैं, कितने सिखां दीयां कहानियां नाल चलदियां हन, कितनी जंगां हो गई, कितने जीवन साहिबजादे पंज प्यारे। यह कारण की है? सारा कुछ हो की रहा है? यह की स्टोरी है? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हाजिर ने हुण की नरेशन है साडे अगे? ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੱਤ ਤੁਸੀਂ, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह किधरे नहीं गए हैं, हाजिर हैं। एक ही कारण है, इन्हां दा की परोपकार है? कारण कादे लई इत्थे इस सृष्टि विच समाए हुए महाराज किस कारण करके यह सारी खेड चलती है? बड़ा समझना औखा है। पर गुरु दे जीवन चों झलकां लभदियां। इहो लगता है जिवें बेअंत प्रेम हाजिर है। इतना प्रेम हाजिर है कि कोई दुख नहीं रहिंदा, कोई मौत नहीं दिखती, कोई नुकसान नहीं दिखता। उस प्रेम में इतना नशा है। और एक दर्शन ने, दर्शन की होंदे है? जदों मैं बिना सोच दे देखदा वां, वो दर्शन है। मेरे विचार मेरे देखण नूं डिस्टॉर्ट नहीं करते। यानी दर्शन विच मेरा पूरा देखना हाजिर है। महाराज एक बड़ा प्यारा शब्द करते ने इहदे च, कहंदे ने लोयन सुरत करे। सुरत दीयां अखां हो जांदियां, क्योंकि असल विच असीं ध्यान नाल देखदे हां, ध्यान नाल सुणदे हां, ध्यान नाल बोलदे हां। जदों असी पूरी शक्ति देखण विच लगा दईए, मन देखे, मन दा ध्यान देखेगा, तां साहिब समझांदे ने तां दर्शन होणगे। उदों विचार नहीं चलेगा, क्योंकि विचार चलण लई शक्ति चाहिदी है।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਦੀ ਤਰੰਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਰਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਔਰ ਲੋਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਹਰ ਕਥਾ ਔਰ ਹੋਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛਿਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸੀ ਬੜਾ। ਇਹ ਜੋਤ ਰੂਪ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਲ, ਇਹ ਸਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ।
ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਰ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੀ ਫਟ ਜੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਲਕੇ ਲੱਗਦੇ ਬੜੇ। ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਲਏ ਹਨ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੇ ਐਫਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਐਫਰਟਲੈਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਪਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੋਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਡੂ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਪਾਏ। ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਕਹੇ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਡਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਬੁਝਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਪਟਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਮੰਗ ਭਾਈ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਅਪਾਰ ਹੈ,
ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਕਿੜਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਾਗਰ ਢੋਂਦੇ ਢੋਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਗਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਨ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਫ ਨੋਇੰਗ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਰਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मोह लालन स्यों प्रीत मणि, तोड़ी न टूटे जोड़ी न छूटे, ऐसी मातो खींच धनी। मोह लालन स्यों प्रीत मणि, ये लव अफेयर है ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਹਲਤ ਔਰ ਪਲਤ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਪ ਮਨ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ? ਫੌਰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਗਤ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਆਈ ਟਰਸਟ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਅਗੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੇਗਾ। ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਫੇਥ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਲਝਣਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ